जे बिजली तुसी एक दिन भी ना आवे तो हाहाकार मचदी है, सारा काम ही बिजली ते है। उत्थे भी सरकार एस्मा लाउंदी है। डॉक्टरां ने कई बार जो इमीडिएटली नहीं लंबी हड़ताल चले जाए तो उत्थे वो भी दबका मार के कई बार मैनूं याद है कि ऑल इंडिया मैडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली दे विच एक बार लंबी स्ट्राइक ते गए थे, उत्थे उन्होंने एस्मा ला के दोबारा ऑर्डर जिहड़ा बहाल कीता सी। पर पटवारियां दे उत्ते एडा किहड़ी एमरजेंसी सीगी कि तुसी एस्मा लाओगे। अज हड़ताल शुरू हो गई है। हड़ताल का मतलब जिहड़ी उन्होंने 3195 पोस्टां दे उत्ते एडिशनल काम कर रहे सी, वो उन्होंने बंद कर दिता। और इधर भगवंत मान नूं कहता कि तू रख। अगे इन्होंने 190 पटवारी रखे सी 167 रुपये दिहाड़ी ते, जबकि मनरेगा के वर्कर भी मेरा ख्याल 240 रुपये दिहाड़ी लेंदे। देखो पल्ले नहीं धेला करता फिर मेला मेला ये इन्हां दी गल आ। फिर रंगला पंजाब रंगला पंजाब कित्थों बन जू जब तुहाडे कोल रैवन्यू ही नहीं आ रहा। रैवन्यू कित्थे आ, तुहाडे कोल पैसा कित्थे आ। 20% पक्की फैकल्टी रह गई है, 4-4 स्कूलों का एक प्रिंसीपल आ। यार तुसी बिल्कुल ही पट्ठा बिठा देना। एवें नहीं बच्चे भज के कनेडा गए, एवें नहीं आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जा रहे। यूनिवर्सिटियां कॉलेजां च भी हो हाल करता जी। आ जी है जी पक्के टीचर आ की है जी गैसट फैकल्टी आ जी टैंपरेरी अडहॉक आ लैक्चर बेस्ड आ भी बिल्कुल ही दिहाड़ीदार भी लैक्चर लाता, पैसे लैके शाम को घर जाके चाह पी जी, सवेरे फिर आ जी। जिस तरह मनरेगा के वर्कर है यार लानत आ। सत श्री अकाल जी, मैं गुरदीप, तुसीं देख रहे हो कांशी टीवी। हाज़र हाँ प्रोग्राम भख दे मसले लैके। साडे नाल मौजूद ने गलबात लई प्रोफैसर मनजीत सिंह जी। स्वागत है प्रोफैसर तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरदीप जी। प्रोफैसर साहब आपां देखिया कि कल जिहड़ा सरकार दा फैसला आया, पिछले दिनों दे विच सरकार ने 10 अगस्त नोटिफिकेशन के राही जिहड़ियां मौजूदा पंचायतां सी ओह भंग कर दित्तियां सी। उस तो बाद सरकार ने हुण जिहड़ा अपना फैसला वापस ले लिया। इस तो बाद सरकार ने जिहड़ा फैसला वापस लिया, इहदे नाल ही सरकार ने जिहड़े इन्हां दे उच्च अधिकारी ने उन्हां नूं भी सस्पेंड कीता है। तो लोगों ने तो कई तंज कसे ने कि किस तरीके नाल सरकार आ जिहड़ी भंग पी के लै गए फैसले भंग ही हुंदे हन। ते इस तो पहलां भी इदां होया कि कई फैसले ने जिहड़े सरकार ने पहलां लए ने ते दूजे दिन ही कई बार तीजे दिन जां फिर लोगों के रोह तो बाद वापस होए ने। प्रोफैसर साहब सिद्धां कई बार सरकार कई बार गवर्नर नाल उलझना, कई बार फिर इदां दे जिहड़े ज़्यादातर आपां देखीए अगर गल करिए तां 50% तो उपर इदां दे फैसले जिहड़े वापस ही लए ने। की सरकार टाइम पास कर रही है जां फिर इन्हां दी जिहड़ी गारंटियां दे विच फैसले नहीं सी? देखो शुरू च तो 1 साल गुरदीप इन्होंने लोग इस करके माफ़ करते रहे भी नवें आ अजे पता नहीं है। MLA नूं ट्रेनिंग भी दवाई गई कि तुसीं सोचो तो समझो कि असैंबली दे विच किवें बैठना, किवें गल करनी है, किवें सवाल करना, किवें सुनना, सारा कुछ इस गल का लोगों नूं सी चलो जी अजे तजर्बा नहीं है, नवे नवे बहुत सारे मुंडे कुड़ियां नवे आ गए इसलिए माफ़ कर दो। पर हुण नवे पुराने कदों होना, ये बहुत 1.5 साल तो उपर का टाइम है, थोड़ी देर तक 2 साल हो जाने आ। और काम भी मैनूं तो लगता सगों सीखण की जगह उल्टा काम चल पिया कि इन्हों थोड़ा जिहा घमंड इस गल का मन में चढ़ गया, दिमाग में सत्ता का नशा इंज चढ़िया पिया कि थोड़ी जी वो वाकई तुसीं भंग कह लो जां सत्ता का नशा कह लो, उहो जिहे तुहानूं लक्षण नज़र आउण लग पे आ। जिहड़ा पंगा गवर्नर लैना वो भी उत्थों ही गल निकलदी है। गवर्नर नाल पंगा लैण वाली भी वो तो चलो हुण ठंडा पै गया। अज पंजाब गवर्नमेंट ने भी चिट्ठियां जिहड़ियां हौली हौली जिहड़ियां वो मंग रहे सी कि मैनूं जवाब दो, उन्होंने जवाब देने शुरू करते आ। ते जो खेडां ते गए सीगे अपना गवर्नर साहब, हाँ खेडां पंजाब दियां, उत्थे उन्होंने थोड़ा चंगा तारीफ की, पंजाब की तारीफ की, सरकार की तारीफ की, तो लोगों को लगा कि लो जी अंदरों जी अग जी ज़्यादा पांबड़ मच रही सी वो थोड़ी ठंडी हो गई। तो वह पासा तो हुण ठंडा हो गया, पर नवा पासा बड़ा गर्म हो गया। इस गल के उत्ते सरकार ने फिर अपनी कच्ची कराउणी हैगी है, जिवें पंचायतां दे केस विच कीता। पंचायतां दा जिहड़ा केस है सब तो पहला एस्मा वाला आपां बाद च करते हैं क्योंकि वो भी एक बहुत वड्डा पेच फसिया। पंचायतां वाला पहला ये समझ ली, अगे वैसे असीं कर ते चुके सीगे। कोर्ट ने ਐਨ ठोक दिता सीगा पहलियां ही 2 हीयरिंग दे विच भी भाई जे तो तुहाडे कोल कोई सॉलिड सर्वे हैगा कि जिहदे आधार ते तुसीं कहंदे कि सारियां नूं तोड़ना जरूरी सी क्योंकि सारियां ही पैसे खा पी रहीआं सीगीआं ते थल्ले लोकां तक जिहड़ियां सुविधा पहुँचाउणी है जां कोई विकास करना वो लग नहीं सी रहे पैसे, उपर ही मलाई खाधी जा रही सी, थल्ले लस्सी भी नहीं सी पहुँच रही। जे तुहाडे कोल सर्वे नहीं तो तुहानूं कित्थों समझ आया कि सारियां सरकारां तुसीं तोड़ देणीआं? ये तो असंविधानिक गल है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦਾ घेरे विच सरकार नूं आउणा पै गया कि की सच्ची मुच्ची जिहड़ा 1000 करोड़ रुपये की यह गल करते हैं कि असी सीधे हुण
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਾਤੇ ਆ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿਵਰੀ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਫੇਰੇ ਸਕੰਬ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਤਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆ ਗਏ ਆ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁਰਦੀਪ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਤੀ ਫਾਈਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਡਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੋ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਆਪ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਕੇਪਗੋਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂ ਟਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 13,000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ। ਫੈਸਲਾ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 20 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਲ ਫਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੂੜੀ ਕੱਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਫੈਸਲੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਏਜੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 100-150 ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਜੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਰਾਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਏ? ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਛੋਟਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਨ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਾਗੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਫਿਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ 100 ਵਾਰੀ ਝਿਜਕੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੋ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਲਓ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਧਰਨਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਪਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਐਸਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਐਸਮਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸਮਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀ ਹੜਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਮਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਮਾ ਲਾਓਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਖਲਾ ਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਕੜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਭੂਤਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਮੌਰ ਨਾ ਸੇਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੁੱਤਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਤਰਜ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਉਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। 3193 ਬੰਦੇ, 93 ਜਾਂ 95, ਜਾਣੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 3200 ਹੀ, ਤਕਰੀਬਨ 3200 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਔਰ 1500 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲੋਟਡ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਖੇ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਹੈਲਪਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੇਸੜ ਜੀ ਮਾਰੀ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ 3 ਗੁਣਾ, ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਉਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਣਾ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਉਸ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ, ਉਹ ਵਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗੁਰਦੀਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਐਸਮਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਰਪਟ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਰਪਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ FIR ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧਾਰਾ 17A ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਬਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3195 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਖ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 190 ਪਟਵਾਰੀ ਰੱਖੇ ਸੀ 167 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 240 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 30 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸਮਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਟੜਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਦੂਜੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ? ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਲਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1158 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜੂ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜੀ, 125 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਜਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 16 15 ਟੀਚਰ ਸੀ ਉੱਥੇ 3 2 ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ 4 ਟੀਚਰ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਾਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30% ਜਾਂ 20% ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ 47 48 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ 1158 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ 20% ਪੱਕੀ ਫੈਕਲਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
4-4 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ। ਹੋਰ ਹਰ ਸਾਲ, ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਨ 70 ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ BSc ਕਰ ਲਈ, ਐਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 50-52 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਨਿਗਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ? ਜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਮਰੋ। ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ? ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ 1158 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਜਦ ਕਿ UGC ਦਾ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ UGC ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 8-10 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਲਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਦੀ ਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੇ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੇ, ਆ ਟਮਕਾਣੇ ਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਆ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਪੱਕੇ ਟੀਚਰ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਆ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆ, ਅਡਹੌਕ ਆ ਲੈਕਚਰ ਬੇਸਡ ਆ। ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਲਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਰ ਲਾਹਨਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ 20% ਫੈਕਲਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਘਟ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਲ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, DPA ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾ ਥੋੜਾ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਟਿਪੀਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਜਾਈਂ, ਇਹ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਟਿੰਡ 'ਚ ਖਾਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਲਏ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਲ। ਕੌਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਜੀਣਾ ਚਾਹੂਗਾ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨਸਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 18, 19, 20, 21, 22 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗੀ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਖੇੜਾ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 35 ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੀ ਧੁਸਕ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਚੱਪਾ ਘਰ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਟਰੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਰਿਵੋਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨੈੱਟ ਬੰਦ, ਸਾਰਾ ਬੰਦ, ਜੋ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਜੜੀ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, INDIA, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਉਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਚਨਾ, ਡੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ BJP ਨੂੰ ਤੇ RSS ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਆਵੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਅਰਲੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਜਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ 33% 30% ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਡੈਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਿਨ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਿਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ? ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ 4-4 ਸਾਲ ਡਿਊ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ 4.5 ਸਾਲ ਵੀ ਡਿਊ ਹੋ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਈਵਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੇਤੀ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟਰਮ ਖਤਮ ਵੀ ਤੇ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੁਣੋਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟੇਢਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਰੂਲਿੰਗ ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਹ ਭੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਭੂਤ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਬੋਤਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਭੂਤ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਧੜ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾਤੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ। ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਮਾਉਂਟ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਨ ਦੇ, ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ SCBI ਸੇਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ, ਕੋਈ ਫਲॉ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਸੇਬੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਣ NDTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਤੇ ਚੰਦਰਾਇਨ 3 ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ G20 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰਜ ਹੋਵਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਸਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਪੁਤਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਹਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਆਏ ਜਾਂ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜਲ ਜਲਾਓ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕਾਪਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ NDA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਐਜ਼ ਵੋਟਰ, ਐਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੋ ਅਸਾਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਤੇ ਜੇ ਚੀਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਵਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਸਵਾਦ ਖੱਟਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ। ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ।